Hello students. In the previous lecture, we have discussed about various conformations of cyclohexane. In cyclohexane, we seen that there are two types of hydrogens, axial and equatorial. Axial hydrogens are parallel to the molecular axis. So in total, there are 6 axial hydrogens and 6 equatorial hydrogens. We seen 4 different types of conformations in cyclohexane. Which one is most stable? Yes, chair conformation is most stable conformation of cyclohexane. Then another conformation which is least stable. It is half chair conformation. Its energy is about 11 kilocalorie per mole higher than the chair conformation. Then another conformation is boat conformation, and the fourth conformation of cyclohexane is twist boat conformation. Twist boat conformation is also known as skew boat conformation. So this skew boat or twist boat conformation is more stable than the boat conformation, but it is less stable than the chair conformation. In the boat conformation, the flagpole hydrogens, they interact with each other, and because of their interaction, the stability of that conformation decreases. This flagpole interaction is slightly reduced in skew boat or twist boat conformation. Can you remind all the conformations and draw them in your notebook? So draw all these 4 conformations in your notebook. I will draw them on the board. Which one is first conformation? Chair conformation. We shall draw here. It is like this. In the chair conformation, there are different types of hydrogens. We shall use another color pen to show those bonds. For axial, we shall use red color. जसं आपण अगोदर बघितलं होतं की हे अल्टरनेट असतात, म्हणजे हा एक ऍक्सियल खाली असेल तर त्याच्या शेजारचा ऍक्सियल वरती जाईल, त्याच्या शेजारी इकडचा शेजारी जो आहे तो हा सुद्धा वरती जाईल, नंतर याच्या शेजारी हा वरती येता हा खाली जाईल, आणि याच्या शेजारी येणारा हा वरती जाईल, परत याच्या शेजारी हा खाली जाईल, याच्या शेजारी तो वरतीच आहे. ओके, so in this way we can draw the axial hydrogens. Draw the equatorial. I will use green color for equatorial. आता axial वरती गेलेला आहे, ते इक्वेटोरियल खाली असेल. ओके, ऍक्सियल खाली आहे ते इक्वेटोरियल वरती असेल, ऍक्सियल वरती इक्वेटोरियल खाली आहे, ऍक्सियल खाली आहे इक्वेटोरियल वरती जातोय, ऍक्सियल वरती आहे इक्वेटोरियल खाली आहे, इकडे हा खाली आहे इक्वेटोरियल वरती जाईल. ठीक आहे, हे इक्वेटोरियलचे बॉन्ड्स असे तिरपे दाखवायचे आणि ऍक्सियलचे सरळ दाखवायचे. So this is chair conformation of cyclohexane. तुमच्या नोटबुक मध्ये काढत चला, कारण याला प्रॅक्टिस गरजेची आहे. Another conformation is half chair. आपण काय करतोय आता, या रिंगला असं फ्लिप करतोय, इथून हिला वर करतोय,
आणि हे जे 4 हायड्रोजन होते, सॉरी कार्बन होते, या 4 कार्बनच्या लाईन मध्ये, प्लेन मध्ये आपण या 5व्या कार्बनला आणून ठेवलं. दिस इज हाफ चेअर. हाफ चेअर कॉन्फॉर्मेशन ऑफ सायक्लोहेक्सेन. आता याला अजून वरती करा. वी विल गेट बोट कॉन्फॉर्मेशन. बोट कॉन्फॉर्मेशन मध्ये मेन प्रॉब्लेम काय असतो? द मेन प्रॉब्लेम इज flagpole hydrogens. These hydrogens interact with each other. They repel each other. हे एकमेकाला लोटतात आणि त्याच्यामुळे स्टॅबिलिटी कमी होते. एनर्जी वाढते, स्टॅबिलिटी कमी होते. And finally, so because of this repulsion, this boat undergoes somewhat twisting. याच्यामध्ये थोडंसं ट्विस्टिंग होतं आणि आपल्याला ट्विस्ट बोट कॉन्फॉर्मेशन मिळतं. लाईक दिस. दिस इज ट्विस्ट बोट or skew boat conformation. It is twist boat or skew boat conformation. या ट्विस्टिंग मुळे काय होतं की हायड्रोजन जे येते थोडेसे वेगवेगळ्या दिशेला जातात. म्हणजे हा एक हायड्रोजन समोर येत असेल इकडे आपल्या बाजूला आणि एक हा जो आहे याला लागला तर आपण असं दाखवू, वेज थोडस जाड बॉन्डने दाखवू, म्हणजे आपल्याकडे येतोय असं समजेल. आणि हा दुसरा हायड्रोजन जो येतो त्या बाजूला गेला. सो नाउ डिस्टन्स बिटवीन देम हॅज बीन इन्क्रीज्ड. रिपल्शन थोडंसं कमी झालं. अगदी गेलं व रिपल्शन असं तर काही होत नाही, पण कमी झालं रिपल्शन आणि त्यामुळे थोडीशी एनर्जी त्याची कमी राहील बोट कॉन्फॉर्मेशन पेक्षा. तुम्ही तुमच्या नोटबुक मध्ये हे काढा. Now, let's move towards the next point. Monosubstituted cyclohexane. Monosubstituted means there is only one substituent. So here, the example taken is of methyl cyclohexane. Methyl is the substituent in this case. So what happens when we introduce a group, a substituent on the cyclohexane? आता सायक्लोहेक्सेन वरती आपल्याला कुठलाही सबस्टिट्यूएंट द्यायचा असेल तर तो 2 पोझिशन अक्वायर करू शकतो. 2 पैकी कुठली तरी एक. त्याला 2 ऑप्शन्स आहेत. कोणकोणते? वन ऑफ द ऑप्शन इज ऍक्सियल पोझिशन अँड अनदर इज इक्वेटोरियल. कारण सायक्लोहेक्सेन मध्ये या 2 पोझिशन्स असतात, 2 प्रकारच्या पोझिशन्स असतात, ऍक्सियल पोझिशन अँड इक्वेटोरियल पोझिशन. So what happens if the methyl or any substituent it acquires axial position or equatorial position? पोझिशन जर बदलली त्यांची सबस्टिट्यूएंटची तर काही फरक पडतो का? मॉलिक्युलच्या स्टॅबिलिटी वरती काही परिणाम होतो का? दॅट वी शॅल सी हिअर. You can see the images. In the axially substituted cyclohexane, we can observe immediately that the energy is higher because axial positions are closer to each other.
But if the substituent acquires equatorial position, then it will be quite stable as compared to the axial, because equatorial positions are maximum away from each other, and therefore equatorially substituted cyclohexane is more stable than axially substituted cyclohexane. So how the things takes place, that we shall see with the help of model. We have a very good model. See here, this is cyclohexane. आपला नॉर्मल सायक्लोहेक्झेन आहे. ठीक आहे, इकडे डोकं वरती, इकडे पाय खाली. ओके, we have this cyclohexane. The hydrogens are at axial and equatorial positions. You can see the molecule from any angle in any way. तुमच्याकडे काही ते शाडू माती किंवा क्ले वगैरे असेल तर तुम्ही असं मॉडेल बनवून घ्या घरीच आणि त्याला लटकवून त्याला कुठेही घरामध्ये, म्हणजे नेहमी तुम्हाला ते दिसत राहील. Now, if we substitute any substituent, then what happens? This is the methyl group we are having. हा बॉन्ड आहे कार्बन and 3 hydrogens. Now we have made this model where the methyl group is at axial position. Axial position वरती आपण या मिथिलला घेतला. मग आता axial ला घेतल्यामुळे काय झालं? It can interact with this hydrogen and this hydrogen also. है ना? या दोघांसोबत त्याचं इंटरॅक्शन होऊ शकतं. या मिथिलचं इंटरॅक्शन ह्या हायड्रोजन सोबतही होईल आणि याच्या सोबत पण होईल. या दोघा हायड्रोजन सोबत इंटरॅक्शन या मिथिलचे होत राहतील. मग आता या इंटरॅक्शन मुळे, ह्या इंटरॅक्शनला काय म्हणतात? सो सी, दिस इज कार्बन नंबर 1, 2 and this is 3. So this hydrogen is at third position. On the other side also the hydrogen is at third position. आता पहा, एक सबस्टिट्यूएंट वाढल्यामुळे हा मॉलिक्यूलही व्यवस्थित राहत नाहीये, तोही तुटून जातोय. प्रत्यक्षातही असंच होत असतं, त्या मॉलिक्यूलची स्टॅबिलिटी कमी होऊन जाते. On another side 1, 2, 3, this hydrogen is interacting with this methyl. तर यांच्या पोझिशन ज्या आहेत त्या एकमेकाच्या रिलेटिव्ह 1, 3 पोझिशन्स आहेत. And therefore these interactions are called as 1, 3 आणि बॉन्ड कोणते आहेत? हे ऍक्सियल बॉन्ड आहेत. दॅट्स वाय डायऍक्सियल. हे दोन ऍक्सियल आहेत ना. 1, 3 डायऍक्सियल इंटरॅक्शन्स. So because of these 1, 3 diaxial interactions, the stability of this cyclohexane decreases if there is a bulky substituent on the ring. Now we shall substitute this methyl at the equatorial position. याला इक्वेटोरियल ला आपण सबस्टिट्यूट करू आता. सी, व्हॉट हॅज हॅपन्ड? द मिथिल इज नाउ मॅक्सिमम अवे फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूलच्या बाकीच्या या पार्ट पेक्षा हा मिथिल कसा झाला? दूर गेला, लांब राहिला. आणि तो दूर गेल्यामुळे त्याचे इंटरॅक्शन्सही पहिल्यासारख्या होणार नाही. अगोदर कसं 1, 3 इंटरॅक्शन त्याच्या होत होत्या, या तिघांमध्ये इंटरॅक्शन चालू होत्या. बट नाउ इट इज अवे फ्रॉम इच अदर अँड दॅट्स वाय द इंटरॅक्शन्स हॅव रिड्यूस्ड. बिकॉज ऑफ these reduced interactions,
the stability of molecule is more. So whenever the substituent is at equatorial position, there will be increase in the stability and decrease in the energy. But if the substituent is at axial position, then there will be decrease in the stability and increase in the energy. आता आपण एक काम करू, प्रत्येक वेळेस असा एवढा मोठा सबस्टिट्यूएंट त्याच्यावरती घेतला तर त्या मॉलिक्यूल जो आहे तो ब्रेक होतोय मॉडेल सुद्धा. आपण काय करू आता, मिथिल साठी एक इंडिकेशन म्हणून हा रेड कलर यूज करू. ओके, दिस रेड इज मिथिल. वी शॅल अज्युम दॅट रेड कलर इज मिथिल. आणि मग आता हे मॉडेल असं झालं, दिस इज मिथिल, रेड कलर. Now we can see the 1,3 diaxial interactions. आता जरा सुटसुटीतही दिसायला. प्रत्यक्ष जो मॉलिक्यूल असतो त्याच्यातही मिथिल जो आहे तो असा बल्कीच असतो, जसा आपण अगोदर घेतला होता, कार्बन आणि 3 हायड्रोजन. ओके, फॉर आवर कन्व्हिनियन्स वी हॅव शोन इट बाय रेड कलर. सो देर आर 1,3 diaxial interactions between methyl and axial hydrogens. Now let's draw the Newman projection of this monosubstituted cyclohexane. याचं आपण न्यूमन प्रोजेक्शन काढू. ठीक आहे, आता न्यूमन प्रोजेक्शन काढायला आपल्याला कुठले तरी कार्बन फ्रंट घ्यावे लागतील, कुठले तरी बॅक घ्यावे लागतील. ठीक आहे, मग आता ते आपल्या मनावरती आपण कोणते घ्यायचे. शक्यतो आपण काय करतो, याच्या इंटरॅक्शन्स आपल्याला दाखवायचे आहेत. वी आर going to show the interactions of this methyl substituent. त्यामुळे याला तुम्हाला घ्यावंच लागेल कुठल्या तरी लाईन मध्ये. एक तर असा घ्या, ओके, हा बॅक साइडच्या कार्बन वरती आपण घेतलेला आहे याला. आता याला नंबर देऊन बघू बरं आपण काय होतं. जसं आपल्या पुस्तकामध्ये त्यांनी सेकंड आणि फोर्थ जे ते समोर घेतलेत. ओके, so this is carbon number 1, carbon number 2, 3, 4, 5 and carbon number 6. आपण काय करू, 2 आणि 4 यांना ऍज अ मॉलिक्युलर ऍक्सिस आपण दाखवू. सो इट विल बी लाईक दिस. या प्रकारची ती अरेंजमेंट असेल. दिसतंय तुम्हाला व्यवस्थित? थोडस आता ते कॅमेराच्या समोर ज्याला आपण घेऊ तो एका लाईन मध्ये बरोबर दिसतो. जसं की मी याला घेतलंय सेकंड कार्बनला, तो बरोबर दिसतोय आपल्याला. लुक ॲट दिस सेकंड कार्बन. सेकंड कार्बन इज टेकन इन फ्रंट आणि त्या सेकंडच्या मागे कोण, हा एक जो आहे कार्बन नंबर 1 तो लपलेला आहे, इक्लिप्स झालेला आहे. ठीक आहे, सॉरी लपलेला आहे असंच म्हणू, इक्लिप्स म्हटलं तुमचं अजून कन्फ्युजन नको व्हायला. आता बघा ही अरेंजमेंट कशी दिसते तुम्हाला न्यूमन प्रोजेक्शन मध्ये. यू कॅन सी द स्टॅगर्ड अरेंजमेंट. यू कॅन सी द स्टॅगर्ड अरेंजमेंट. सी दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3. हा जो वरती आहे तो कार्बन नंबर 3 आहे, हा कार्बन नंबर 4. आता आपण काय केलंय, 4 आणि 5 हे एका लाईनीत घेतले. हे सुद्धा तुम्हाला स्टॅगर्ड कॉन्फॉर्मेशन दिसतंय. दिस इज कार्बन नंबर 4, दिस इज कार्बन नंबर 5 आणि हा खाली जो आहे इथे इट इज कार्बन नंबर 6. मग आता याचं न्यूमन प्रोजेक्शन आपण कसं दाखवायचं. सी लुक ॲट दिस अरेंजमेंट. कार्बन नंबर 2 and now look at this arrangement, carbon number 4 eclipsed with carbon number 5. ओके, आणि कार्बन नंबर 3 वरती गेलेला आहे, कार्बन नंबर 6 खाली आलेला आहे. आता हीच अरेंजमेंट आपल्याला बोर्ड वरती, पेपर वरती दाखवायची आहे. सो हाऊ टू शो दिस अरेंजमेंट. हे पुसू आता, याची काही आवश्यकता नाही. मॉडेल असू देतो हातात, म्हणजे थोडं रेफर करायला बरं होईल. हा, इन दिस वे.
See what we are going to do? We are taking second and one after the other. ठीक आहे. सेकंड कार्बन या बाजूला आलेला आहे आपला, त्या बाजूला या इथे आपण सेकंड कार्बन घेतला. सेकंड कार्बन वरती ग्रुप्स कसे घ्यायचे आहेत आपल्याला? हा सेकंड कार्बन आहे. ओके, सेकंड कार्बन वरती अरेंजमेंट कशी दिसते बघा. थोडा वाकून राहिला तो, वजन असं सोडलं म्हणजे बघा असं वाय सारखं दिसतंय. हा सेकंड कार्बन आहे, याचे दोन जे बॉन्ड्स आहेत ते वर जात आहेत वाय सारखे, आणि हा खाली एक बॉन्ड आहे. इट इज लुकिंग लाईक वाय. कार्बन नंबर 2 कडे बघा, हा कार्बन नंबर 2 आहे. इट इज लुकिंग लाईक वाय. त्याच्यावरचे सबस्टिट्यूएंट जे आहे ते वाय सारखे दिसत आहे. इंग्लिश लेटर वाय. सो वी शॅल शो इट लाईक अ वाय. ठीक आहे. आणि त्याच्या बॅक साइडला कार्बन नंबर 2 which we are going to show by a circle. आता कार्बन नंबर 2 वरती काय पोझिशन झालेली आहे? कार्बन वरती कार्बन नंबर 2 म्हणजे हा बॅक साइडचा जो कार्बन आहे त्याच्यावरती सरळ तुम्हाला मिथिल दिसतोय, आणि खाली असे दोन फाटे फुटल्यासारखे दोन बॉन्ड दिसत आहेत. So here will be methyl, here is another hydrogen, and this is bond with carbon number 6. हा जो आहे ना मागचा बॉन्ड, हा इकडचा, हा कार्बन नंबर 6 सोबत आहे. दिस इज कार्बन नंबर 6. हा या इथे. ठीक आहे, याच्या सोबत बॉन्ड आहे. सो हियर इज हायड्रोजन, हियर इज हायड्रोजन, हियर इज हायड्रोजन, and here is the bond with carbon number 3. Carbon number 3, C3. Here is bond with carbon number 6. इथे कार्बन नंबर 6 आहे आलेला. आता इकडच्या बाजूला बघा, इकडे आपण कार्बन नंबर 4 समोर घेतलेला आहे. कार्बन नंबर 4 जो आहे, see here, this is carbon number 4. You can see that this bond is going to carbon number 3. This bond is going to hydrogen. This bond is with hydrogen. Okay, 3 बॉन्ड आहेत त्याला, 2 हे हायड्रोजन सोबतचे आणि एक कार्बन नंबर 3 सोबत वरती जाणारा बॉन्ड. So this bond is with carbon number 3. This bond is with hydrogen, and this another bond is again with hydrogen. Now we draw the backside carbon. कार्बन नंबर 4 च्या बॅक साइडला कार्बन नंबर 5 आहे. ठीक आहे. हा इथे समोरचा जो होता हा किती होता? कार्बन नंबर 2. याच्या मागचा हा सर्कलने दाखवलेला कार्बन नंबर 1. कार्बन नंबर 3 म्हणजे कार्बन नंबर 1 सर्कलने दाखवला. कार्बन नंबर 2 फ्रंट कार्बन असल्यामुळे डॉटने दाखवला. कार्बन नंबर 3 ज्याचं न्यूमन दाखवण्यात आपल्याला इंटरेस्ट नाही. कार्बन नंबर 4 shown by dot. कार्बन नंबर 5 shown by circle. ओके. आता कार्बन नंबर 5 वरचे बॉन्ड बघा. कसा दिसेल? हा असा दिसतोय. कार्बन नंबर 4 ज्याचे बॉन्ड आपण दाखवले 2 हायड्रोजन सोबत आणि एक कार्बन नंबर 3 सोबत. आता याच्या एक्झॅक्ट मागे हा इथे जो आहे, दिस इज कार्बन नंबर 5. कार्बन नंबर 5 सोबत वरती आपल्याला हायड्रोजन दिसतोय, या बाजूला हायड्रोजन दिसतोय. ठीक आहे. आणि एक जो बॉन्ड आहे हा, दिस इज विथ कार्बन नंबर 6. एक बॉन्ड त्याचा कार्बन नंबर 6 सोबत आहे, एक बॉन्ड हा हायड्रोजन सोबत आणि वरती जाणारा सुद्धा हायड्रोजन सोबत. आता याच्यात आपण फक्त दाखवायचं काय सोडलंय? मिथिल. जो रेड कलरने दाखवायचा होता म्हणून मी तेव्हा लिहिला नाही. दिस इज मिथिल, जो बल्की ग्रुप आहे.
Methyl is the bulky group. हे C3 C6 असं न दाखवता तुम्ही असंही दाखवू शकता बरं. कसं CH2 CH2 एक कार्बन त्याच्यावर 2 हायड्रोजन असंच आहे. हा 3 नंबरचा कार्बन, हा 6 नंबरचा कार्बन. यू कॅन शो इट लाईक दिस. So this is the Newman projection of axially substituted cyclohexane. Axial substitution याच्यामध्ये आपल्याला दिसतंय. आता आपण एक काम करू, याचं इक्वेटोरियलही काढून घेऊ. इक्वेटोरियल काढू म्हणजे आपल्याला थोडं कंपॅरिझनला सोपं जाईल. इक्वेटोरियल कसा काढता आता याला? इक्वेटोरियल आधी आपण हे मॉडेल बनवून घेऊ इक्वेटोरियल सबस्टिट्यूएंट असलेला. हे ऍक्सियली सबस्टिट्यूटेड आहे. आपण काय करू आता, ऍक्सियलला हायड्रोजन बसवून देऊ आणि इक्वेटोरियलला या इकडे हा बल्की ग्रुप लावून देऊ आपण, लाईक दिस. नाउ इट इज इक्वेटोरियल इज सबस्टिट्यूटेड. आता याच्यामध्ये मॉलिक्युलर ऍक्सिस जो आहे पुस्तकामध्ये घेतलेला, कार्बन नंबर 1 आणि कार्बन नंबर 5 हे असे समोर घेतलेत त्यांनी, लाईक दिस. असं घेतलेलं आहे. दिस इज कार्बन नंबर 1 जो तुमच्याकडे दिसतोय आता समोर, ज्याच्यावरती मिथिल सबस्टिट्युएंट आहे. दिस इज कार्बन नंबर 1. त्याच्या मागे कार्बन नंबर 2, हा इकडे कार्बन नंबर 6. 6 आहे का 4 आहे? हा 1 आहे ना. हा 1 आहे म्हणजे हा कार्बन नंबर 2 आहे. हा कार्बन नंबर 6 नाही, पुस्तकातच चुकलेलं आहे थोडासा. हा बरोबर आहे, हा 6 बरोबर आहे इकडे. दिस इज कार्बन नंबर 6. कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 त्याच्या बॅक साइडला, हा इथे कार्बन नंबर 3 हा इथे वरती गेलेला, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 जो आपल्याला समोर घ्यायचा आहे पुन्हा. सो such kind of molecular arrangement will be there that we are going to show now in the Newman projection. आता याला कसं दाखवायचं? ओके, कार्बन नंबर 1 is in front of us. Here is carbon number 1. कार्बन नंबर 1 वरती काय आता, याच्यात पहा आपण जो फ्रंट घेतला होता त्याला वाय सारखा दाखवला होता. हे बॉन्ड वर जाणारे आणि एक बॉन्ड खाली. आता याच्यात तसं नाही करायचं आहे. याच्यामध्ये पहा कसं अरेंजमेंटच कशी दाखवतोय आपण. थोडं मागे घेतो कॅमेराच्या अगदी. हे पहा आता इथे उलटा वाय झाला, म्हणजे हा वरती एक जातोय आणि एक खाली 2 फाटे जात आहेत, है ना. एक इकडे मिथिल आणि एक इकडे कार्बन नंबर 6 कडे. हे काढताना लक्षात ठेवा की जेव्हा तुम्हाला ऍक्च्युअली सबस्टिट्युटेडचं न्यूमन दाखवायचं आहे त्यावेळेस कार्बन नंबर 2 आपण फ्रंटला घेतला आणि त्याचे बॉन्ड आपण वाय सारखे दाखवले. ओके, इक्वेटोरियली सबस्टिट्युटेड मध्ये आपण कार्बन नंबर 1 जो आहे त्याला फ्रंटला घेतला आणि त्याचे बॉन्ड्स असे दाखवले उलटा इन्व्हर्टेड वाय सारखे. बॅक साइड कार्बन इज कार्बन नंबर 2. This is carbon number 1. This is carbon number 2. हे बॉन्ड कसे आहेत आता, इकडे मिथिल गेलेला आहे, त्या साइडला मिथिल आपण दाखवलेला होता. Here is मिथिल रेड कलरने दाखवला. Here is hydrogen and here carbon number 6. CH2 दाखवला आपण. This is carbon number 6. राउंड वगैरे काही करू नये त्याला, आहे ना, कन्फ्युजन होतं थोडंसं. दिस कार्बन नंबर 6.
बाकीचे बॉन्ड्स मागच्या कार्बन वरती इकडे हायड्रोजन आणि या बाजूला कार्बन नंबर 3, 2 नंतर 3, दिस इज कार्बन नंबर 3. आता इकडचा जो कार्बन आहे फ्रंटला जो घेतो आपण, इट इज कार्बन नंबर 5. कार्बन नंबर 5 वरती सुद्धा परिस्थिती कशी असेल, याच्याच सारखा इन्व्हर्टेड वाय आपण त्याला घ्यायचा आहे. थोडं लाईन कमी जास्त होते का? ठीक आहे, चालतं एवढं तेवढं. कार्बन नंबर 5 इन्व्हर्टेड दाखवलाय आपण त्यालाही, आणि हा कार्बन नंबर 4. म्हणजे बघा 1, 2, 3, हा मोठा 4, 5, 6 अशी ती अरेंजमेंट आलेली आहे. Now this carbon is connected with carbon number 3. On this side there is hydrogen. On the below side again there is hydrogen. So such kind of arrangement is there, which we can see in the Newman projection of equatorially substituted cyclohexane. आता दोघं स्ट्रक्चर व्यवस्थित बघा, तुमच्या नोटबुक मध्ये काढा. ड्रॉ these structures in your notebook. आणि ज्या मी ट्रिक सांगितल्या आहेत त्या लक्षात ठेवा की ऍक्च्युअल सबस्टिट्यूटेड दाखवताना कार्बन नंबर 2 आणि 4 फ्रंटला दाखवले आणि त्यांना अशा सरळ वाय सारखे बॉन्ड आपण दाखवतोय. ठीक आहे, एकदाच तुम्ही हे दोघं कार्बन काढून त्यांचे वाय काढले की आपलं काम झालं. म्हणजे तुम्हाला पुढे काही चुकण्याची शक्यता नाही. चूक झाली तर सुरुवातीलाच होते याच्यामध्ये. इक्वेटोरियली सबस्टिट्यूटेड मध्ये कार्बन नंबर 1 आणि 5 आपण फ्रंटला घेतलेत आणि इन्व्हर्टेड वाय सारखे त्यांचे बॉन्ड आपण दाखवलेत. सो दिस इज ऍक्च्युअली सबस्टिट्यूटेड. दिस इज equatorially substituted. Actually substituted and equatorially substituted. अशा दोन अरेंजमेंट त्याच्यामध्ये होत आहेत. आता दोघांमध्ये बघा आपल्याला स्टॅबिलिटीच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने काय यांच्यामध्ये बदल दिसतोय किंवा कुठले फीचर्स याच्यामध्ये आपल्याला लक्षात येत आहेत. विच फीचर्स यू कॅन सी. See, in the first case, in the actually substituted cyclohexane, here आता दोघांमध्ये बदल कुठे आहे? मिथिल मध्ये. याचा मिथिल जो आहे तो ऍक्सियल पोझिशनला आहे, याचा इक्वेटोरियलला. त्यामुळे ऑब्व्हियसली आपल्याला जो स्टॅबिलिटी वाईज त्यांच्यातला डिफरन्स बघायचा आहे, फीचर बघायचे, ते सगळे या मिथिलच्या अवतीभोवतीच आपल्याला बघायचे आहेत. दिस मिथिल इज ऍट ऍक्च्युअल पोझिशन अँड इट इज ऍट 60 डिग्री डायहेड्रल अँगल फ्रॉम कार्बन नंबर 3. हा कार्बन नंबर 3 आहे आपला, है ना. So there is gauche interaction present in the actually substituted cyclohexane. There is gauche interaction in the actually substituted cyclohexane. Such gauche interaction is not present in the equatorially substituted. इक्वेटोरियल मध्ये मात्र तशा गॉश इंट्रॅक्शन काही दिसत नाही, कारण तो अगदी वेगळाच विचारा बाजूला आहे.
It is not interacting with the bulky parts of the molecule. So because of this गॉश इंट्रॅक्शन, अशा गॉश इंट्रॅक्शन कुठे बघितलं होतं आपण? गॉश कॉन्फॉर्मेशन ब्युटेन मध्ये. ओके, सो सच इंट्रॅक्शन्स आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज ब्युटेन गॉश इंट्रॅक्शन्स. हा सायक्लोहेक्झेन आहे, पण गॉश इंट्रॅक्शन ब्युटेन मध्ये अगोदर सांगितल्या गेल्या होत्या, त्याच्यामुळे ब्युटेन गॉश इंट्रॅक्शन असंही याला म्हणतात. So such butane Gauss interactions are not there in the equatorially substituted, but they do present in the axially substituted cyclohexane. That's why stability of this monosubstituted cyclohexane has been decreased. म्हणजे 1,3 डायॲक्सियल इंटरॅक्शन आहेतच. ऍक्सियली सबस्टिट्युटेड ची स्टॅबिलिटी कमी करण्यासाठी याच्यामध्ये काय काय आहे? 1,3 डायॲक्सियल इंटरॅक्शन्स आणि दुसरं ब्युटेन गॉश इंटरॅक्शन्स. Butane Gauss interactions are also present to reduce the stability of conformation. So this is the last topic of this chapter. So you be prepared for the test. We shall conduct the online test. Okay. Within 1 or 2 days, I shall prepare a question, multiple choice question paper for the test. So let's summarize this chapter. ठीक आहे, हा शेवटचा पार्ट होता. आता याच्यामध्ये प्रॅक्टिस जास्त महत्वाची आहे. तुम्ही जितकी प्रॅक्टिस कराल तितका तुम्हाला त्याचा उपयोग जास्त होईल. तर याची समरी बघूया. काय काय आठवतंय तुम्हाला? सुरुवात कुठून झाली होती या चॅप्टरची? See, we started the chapter, then we seen the introduction,
that what is the need of stereochemistry, what are the molecules, okay, what is isomerism. These concepts we have discussed. Then we discuss the definitions of isomerism, examples of isomerism, then classification of isomerism. Okay. माझी विंडो थोडी वरती घेऊ का मी इथे. हा ठीक आहे, आता दिसतंय क्लासिफिकेशन. थोडी छोटी करून घेते विंडो. ओके. Classification of isomers, structural isomerism and stereoisomerism. These are the main classes which are subdivided as chain isomerism, position, functional group and metamerism. Stereoisomerism can be classified in two ways. One of the ways is to classify as geometrical isomerism and optical isomerism. Another way of classification was conformational isomerism and configurational isomerism. So we see in the structural isomerism its definition, the types of structural isomerism. We see in the definitions and examples of every class. Chain isomerism, which differ in carbon skeleton. Position isomerism, which differ in position of the substituent. Functional group isomerism, which differ in functional group of the molecules. Metamerism, which differ in the distribution of alkyl groups on either side of the functional group. Then we move to stereoisomerism. We see in the definition and then top types of stereoisomerism. So we seen that it can be classified by two ways. By one way, the types are optical isomerism and geometrical isomerism, and another type of classification is conformational isomerism and configurational isomerism. Then optical isomerism, we seen the example of lactic acid. So optical isomerism is dealing with the plane polarized light. So we seen what is a plane polarized light in the latter part. Geometrical isomerism, it arises due to the restricted rotation of double bond. Conformational isomers, they can be interconverted by rotation of the single bond, and that's why they are also known as rotamers. Then we see in the projection formulae, Wedge projection formula, Sawhorse projection formula, Newman projection formula and Fisher projection formula. We seen how the formulae are used, what are the rules of representing the molecules with the help of different types of projection formulae. We seen everything step by step and various concepts associated in that. Every time we see in the examples also. Then we see in the optical isomerism in detail. As I told earlier, it is dealing with the plane of plane polarized light. So we see in the concepts related with the light. In this GIF image, you can see that the light is entering with various wavelengths. वेगवेगळ्या वेव्हलेंथचा लाईट येतोय जो वेगवेगळ्या कलरनी इथे दाखवलेला आहे, है ना. कलर साठी क्रोमा हा शब्द वापरला जातो आणि त्यामुळे बरेचसे कलरचे लाईट त्याच्यामध्ये एंटर होत आहेत, पण पोलरायझरच्या बाहेर निघताना एकाच प्लेन मध्ये व्हायब्रेट होणारा एकाच कलरचा म्हणजे मोनोक्रोमॅटिक आणि एकाच प्लेन मध्ये व्हायब्रेट होत असल्यामुळे प्लेन पोलराइज लाईट बाहेर निघतोय. तर जशी आपण स्लिट अरेंज करू पोलरायझर नंतर
त्यानुसार आपल्याला हॉरिझॉन्टली पोलराइज लाईट पण मिळेल किंवा वर्टिकली पोलराइज लाईट मिळेल. इट डिपेंड्स ऑन हाऊ वी अरेंज द स्लिट. Then we see in the polarimeter the measurement of optical activity with the help of polarimeter, the formula of specific rotation, types of optically active substances, chiral center and chirality, enantiomers, elements of symmetry. Each and everything we have discussed in this chapter. Different elements of symmetry we have discussed: plane of symmetry, center of symmetry, alternating axis of symmetry. Every time we have discussed the examples. Then configuration, absolute configuration and relative configuration. In absolute configuration, RS nomenclature system is used. In that we see in the CIP rules or sequence rules. Okay. We discuss various examples and we seen two methods, direct method and exchange method. So these are the examples of exchange method. Diastereomers, mesocompounds. These concepts are also discussed while this chapter. In geometrical isomerism, cis-trans nomenclature, EZ nomenclature. Geometrical isomerism in oximes, syn and anti nomenclature is used here. Then conformational isomerism, okay, free rotation of the carbon-carbon bond, it gives rise to the conformational isomerism. There are mainly two conformations, staggered conformation and eclipse conformation. Dihedral angle is there. Then we see in the conformations of ethane, propane, butane, then cyclohexane along with the energy profile diagram. So I wish you all the best for this chapter. Do revise each and everything. If you have any problem, then you can directly call me on my number 9028001950. Thank you.